Maailmas on 3 riiki, kes võistlevad startupide arvult elanike arvu suhtes. Esimesel kohal on loomulikult USA, teisel kohal Iisrael ja 3. kohal Eesti. Tänases Live Estonia katses püüab Eesti Iisraelist selles küsimuses mööda minna. Enne veel aga valmistame koshertoitu. Misha Beshkin on programmeerija, tehnoloogiafilosoof, üks väheseid juute Tallinnas, kes koos kogu oma pere, nii naise kui lastega järgib rangelt sabati ja kašruti reegleid. Ta sündis Daugavpilsis, linnas, kus jiidishit võib tänavatel kuulda sagedamini kui läti keelt. Samas oli Mishal tavaline nõukaaegne lapsepõlv. Täisealisena kohtus ta Tallinnas oma tulevase naise, vene neiu Sašaga ja kolis siia elama. Saša läbis Gijuri ja pöördus juudi usku. Misha sõnul tunneb ta end juudina rohkem just selle toimingu tõttu, mitte aga oma vanemate päritolu, ümberlõikamise või koshertoidu söömise pärast. Esimesed sammud juudiriigi moodustamiseks tehti ÜRO resolutsiooniga 1947. aastal. Juudid kuulutasid oma riigi välja 14. mail 1948. Rahvaarv 8,5 miljonit, ametlikud keeled heebrea ja araabia keel, pealinn Jeruusalemm. Hoolimata kestvast sõjaolukorrast Araabia maadega majandus Iisraelis õitseb. Iive on kõrge, investeerimiskliima on soodne. Iisraeli peetakse ameeriklaste Silicon Valley järel tähtsuselt teiseks innovatsioonipiirkonnaks kogu maailmas. Fookuses on siin meditsiin, sõjandus ja taastuvenergia allikad. Üks värskemaid näiteid viimasest on elektriautosid laadiv tänavasillutis. Aivar Roop on ettevõtja. Talle kuulub oma bränd ja osalus klubiäris. Aivar sündis Tallinnas, lapsepõlve veetis Lätis, isa suguvõsa kaudu on tal vene juured. Õppis ta Tartus ja Helsingis, seega suhtlemine tervelt 5 keeles on tema jaoks tavaline asi. Aivar on pidanud juhtivaid ameteid nii riigi kui erasektoris, ent praegu naudib ettevõtja elu, kus on iseenda peremees ja ka iseenda tööandja. Aivar usub, et Eestist saab peagi multikultuurne riik, mis meelitab kohale hulga aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi nii erineva nahavärvi kui mis tahes suhtluskeelega. Aivar ei tea juutidest kuigi palju, seepärast on tal Mishale palju küsimusi, alates rahvakommetest lõpetades äritavadega. Kadrioru pargist, mille Peeter Esimene rajas 300 aastat tagasi, liigub Aivar Roop moodsa hipsterite kohviku Nopi poole, kus kohtub Misha Beshkiniga. Tee peal küsib ta inimeste käest, mida nad juutidest teavad või arvavad. Esimene mõte, mis tuleb, on see, et Iisraeli riik on noorem kui Eesti Vabariik. Siis kindlasti teine asi on genotsiid ja võib-olla siis 3. asi on Yitzhak Rabin. Израиль, я думаю, это стена плача, Иерусалим, Иисус Христос. Вот что я думаю об Израиле. Еще думаю, что конфликт с Палестиной очень такой трепещущий вопрос там у них. В общем, сочувствую им в этом смысле. David Star, yeah. Exactly, yeah. Something more? Hanukkah. Yes. Vana juudi kultuur, Eesti vana juudi kogukond, meie kultuuride seotus, jiidish, haridus, haritus, vastupidamisvõime. Israel is a very religious guys. Mõni tuntud nimi Eestis tuleb pähe, kes on juut? Erik Lass. Alla Jakobson, advokaat. Ja hetkel rohkem nagu ei tule pähe. Ну, например, Вайнштейн такой есть у нас экономист. Да. Я думаю, что он точно еврей. Minu hea sõber Mark Brashinski, kes on tunnustatud neuroloog. Aga kosher toit, mis see ütleb teile? No see on juudi toit. Tean nii palju, rohkem ei tea midagi. I never try kosher food. Okay. I don't know. Кошерная еда – это еда, которую употребляют евреи, и она там чистая для них. Nüüd on see hetk, millal Aivar saab teada, kuidas siis asjad tegelikult on. У меня будет для тебя задание. Прям в Таллине найти кошерные продукты для того, чтобы приготовить хорошую кошерную блюдо. В магазине или в любом магазине. Нет. Твоя задача, да, Так. Попробовать разобраться, собственно, какие продукты ты мог бы купить для того, чтобы я мог есть. А как я их понимаю? Вот. Какой кошер, какой нет? Ну, тут я помогу тебе, да, безусловно. Хорошо, посмотрим. Misha mõistis juudiks olemise väärtust ja tahab anda selle tunde edasi oma lastele. Lapsed pärivad isalt ka tema ettevõtmise mobiiliäpi Isit Kosher, mille abil juba praegu 10 000 juudid üle maailma leiavad suurest toidukaupade valikust just selle, mis on lubatud tõsiusklikele. Misha, Да. mul on sulle väljakutse.
А, да, даже так? Ты же предприниматель, да? Ну, отчасти, да. Ну, давай скажем так, да. Эстония же, как бы, современная Эстония. Все знают, мы очень предпринимательные, да? Мы делаем все очень эффективно и так далее. У меня к тебе такое предложение. Придумать новую бизнес-идею. Не, ну придумать-то мы можем все что угодно, да? То есть мы же можем придумать, что мы полетим на Марс. Ну, пытаемся остаться на Земле, да? Ну да, мне нравится это. Ты готов? Да, я принимаю вызов тоже, да. Kashrut on juutide iidne toitumistavasid reguleeriv seadustik, mis määrab vastavust juudi eluseadusele halahhaale. Lubatud on vaid koššertoit, kõik muu on keelatud ehk trefe, mis otsetõlkes tähendab revestatud. Я могу предложить что-то из еврейской кухни, да, а ты что-то из эстонской кухни. Да? Это было бы как бы разумно, мне кажется, да? Aivar pole oma elus kordagi koššertoitu maitsnud, rääkimata sellest, et ta oskaks seda poest tuvastada või köögis valmistada. А что ты думаешь, все эстонцы разного возраста кушают картофельный салат, картулисалат? Картулисалат, который с майонезом? Да, Да? да. Да, я знаю, где взять кошерный майонез. Вот этот майонез. У него есть здесь значок, да, это Манчестер Кошер, да, который означает, вот МК, видишь, вот здесь вот, он означает, что этот майонез проверен был организацией, которая находится в Манчестере, Да. и что этот майонез, да, этот майонез мы можем употреблять. Да? С яйцами у нас такая вещь, такая проблема, да, скажем так. Нам нужны белые яйца. Почему белые? Вот, белые. Потому что коричневые яйца, они тоже нам бы подошли, да. Но с ними история такая, что вот видишь, да, коричневые, но с ними у них есть маленькие такие точечки, да, которые очень похожи на кровь. И вот с этим вот у нас могут возникнуть проблемы. Мы искали какую-то селедку. Мы смотрим на твой app, да? Да. То есть у него нету нигде здесь значка, да, но мы можем его купить, потому что вот этот вот можем купить, а вот этот не можем купить, да. Вот в него добавляют винный уксус. По этой причине мы, собственно, и не покупаем, да. Но выбирай то, что нам нужно. Нам нужна морковка. Давай. Ой, это не идет. Не, ну она кошерная, просто выглядит не очень. Kui toiduained on valitud, suunduvad mehed juudi lasteaeda Avivi, sest seal on peale Jeruusalemma restorani veel üks köök, mis vastab koššer nõuetele. 2 külmkappi, 2 komplekti söögitarvikuid, isegi 2 kraanikaussi, selleks et piima- ja lihatooteid eraldi hoida. Да, ну очень скромно, конечно, у нас получилось. Мы не планировали большое застолье, да, то есть нам просто нужно было понять, насколько сложно или легко, да. Ну, очень сложно Сложно, для меня. да, тебе сложно. Да, для меня было сложно, потому что я думал, ну, что еще легче делать, чем эстонский картулисалат? Выяснилось, что Оказывается, что не так легко. не да. так легко. Juudi kogukonnas on lihunik ehk šoihet peaaegu sama tähtis ja lugupeetav kui rabi. Lihunik pääseb tapamajja ainult pärast eriväljaõpet ja vastava diplomi saamist. Juudi kombestikule vastav looma tapmine on parajalt keeruline. Loomal tuleb läbi lõigata osa hingetorust ja söögitorust. Да, но самое важное, чтобы животное не мучилось. Вот это важный момент, да, то есть, что когда животное убивают, чтобы оно не почувствовало боли, оно не испугалось и оно не возникло у него... То есть вот это вот мучение, да, это не только mучение физическое, но и как бы моральное, да. Šveitsis, Rootsis, Taanis ja madalmaades on loomakaitseseadustega selline tapmisviis keelatud. Seda peetakse ebahumaanseks. Eestisse jõuab koššerliha enamasti Poolast. Koššerit tasub igal juhul eestlastel uurida. Ei pea sellele andma kohe sellist, ütleme siis religioosset konteksti, aga iseenesest see põhimõte, eks ju, millele koššer üles ehitatud, on ju tegelikult puhas toit, ühelt poolt, teiselt poolt, sa pead olema väga teadlik, mida sa omale suhu pistad. Noh, see on ju nii iseenesest mõistetav tegelikult, eks ju, aga me oleme kuidagi kaotanud, eks ju, nii-öelda tavaliste eestlastena, kes me siin elame, eestimaalastena, me nagu ei mõtle, eks ju, me lihtsalt niimoodi usaldame ja pistame omale suhu asju, mis meile tunduvad, et on, eks ju, head meie kehale. Linnu või loomaliha puhastatakse verest soolaga, seejärel pestakse 3 korda veega. С точки зрения еврейского закона, да, безусловно, должны быть отдельные доски для молочного и отдельно для мясного, да, и отдельно желательно еще для рыбы, да.
Но в целом, да, вот сейчас, на данный момент, если мы посмотрим, да, здесь вот прям отмечено, да, то есть мы находимся на кухне детского сада, и здесь прям вот сделано так, как оно предусмотрено эстонским законодательством. Да? То есть это в некоторых вещах строже, потому что если ты посмотришь, да, здесь отдельно, значит, для салатов, отдельно для фруктов, да, отдельно для рыбы, для мяса, для молочного, да, то есть гораздо больше критериев. Нам нужно порезать какие-то овощи, да, соответственно, вот Юрвили можем взять. Зеленый. Да, зеленую возьмем доску и как бы на ней мы сможем резать. Так, лук готов. Я даже не заплакал. Да, я тебе дам тазик, давай сюда все. Да, я видел, что вот так делают. Да, ну давай. Professionaalid. Et ma ju varem ei osanud sellesse suhtuda kuidagi, sest ma teadsin, et see koššer toitumisviis on olemas, aga ma siiralt uskusin, et Eestis ei ole sellega midagi peale hakata. Et see on kusagil mujal, kusagil Ameerikas, kusagil Juudimaal, kusagil mitte siin. Ja nüüd siis äkki tänu sellele Live Estonia saatele ja sarjale, eks ju, õppisin ma ise ära, et Eestis on olemas kõik need toiduained. Koššer toidu hulka kuuluvad ka kõik sellised kalaliigid, millel on soomused ja uimed. Samuti sobivad söömiseks kõik maa all juurikatena valmivad köögiviljad. Nõnda kvalifitseeruvadki Aivari valitud ja Miša poolt heaks kiidetud kartulid ja porgandid söömiseks kas või rabile endale. Так как я понял в магазине сегодня, что в Эстонии мы, к сожалению, так это мясо в магазине мы не можем купить, да. Что в Эстонии такого не производят кошер мясо. Да, на сегодняшний день мы точно знаем, что в Эстонии нет производства кошерного мяса. А где самые близкие места, где можно достать кошер? Ну вот Латвия, например, да, Литва, да, то есть это то, откуда мы заказываем мясо и его привозят сюда. Kõikvõimalikud mereannid, roomajad ja putukad ei kõlba koššertoiduks. Ka puuvilju ja ürte tuleb väga hoolikalt pesta, et võimalikke putukaid või nende vastseid mitte sisse süüa. Sestap läbibki till siinkohal erikohtlemise. שלום חברים. Шалом. Молодцы. Запах такой хороший. Вот это я вижу у вас. Вы умеете этого готовить? Ну, я думаю, что я умею, но я узнал, что это так не так просто. Вообще, должен знать, что кошерный кушает первый закон по кошерности. Все, что видишь, автоматически взять в рот нельзя. И это очень полезно вообще на здоровье. Человек должен всегда контролировать себя. Самая лучшая диета, когда человек контролирует в любой вещь, что он кушает. Вещь, которая обычная, похоже, ну что-то, открывает холодильник, все, что есть, кушаешь. Нет. Кошерность это дает человек контролировать себя. Помните, разница между лузер и винер. Лузер, все идет как идет, поэтому он так лузер. Не, мы не хотим быть лузером. Мы хотим быть винер. А вот винер. Надо смотреть на этого. Это вроде хороший, чистый, нормальный. Похоже, что нормально. Но есть одно очень интересное но. В такие вещи, которые растут, бывает очень часто в нем жуки, маленькие жуки бывают. Иногда даже не видно, потому что они такие же... Давайте какие-то маленькие летающие... Летающие или ползающие чаще, чем летающие. И если мы будем взять здесь микроскоп, точно увидим. Так, что делать тогда? Закон говорит, что нельзя кушать их. Я не уверен, что вы хотите их кушать, но закон говорит точно, что их нельзя кушать. Поэтому есть несколько способов. Есть один способ взять один к одному и смотреть под цвет. Нет, это тяжело, не очень интересно. Вообще хочется сразу взять и резать так. А это не получится. Это был лузер. Это был лузер. Подход Уинер, он должен это сначала поставить это в воду. Лучше всего или в соленую воду, или воду с милом, или воду с уксусом. И поставить под водой. Тогда, если были бы там жуки, они падают. Judaism on vanim tänapäevani püsinud monoteistlik religioon. See tugineb 5 Moosese raamatule, millel on mitu suunda. Eesti rabi Shmuel Kott esindab ühte kõige rangemat ja ortodoksemat neist suundadest. Ta on hassiid. Израилist Tallinnasse usutööle suunas teda Ljubavitši kogukond. Вот смотрите, видите, что я делаю сейчас? Кушаю. Это самая большая ценность. Сколько кухнер в Эстонии я мог прийти и кушать? Нету такого. Можете гордиться, что я кушаю ваша еда. А если я справился со своей задачей,
Я думаю, время дать вам новое задание. Как мы и договаривались. Ну, Эстония такая страна, мы знаем, что мы любим тут делать такой new business, это new economy. Это значит, что мы пытаемся делать бизнес на той части экономики, где много дигитального. Идей можно придумать много. А именно такие, чтобы вот именно как бизнес? Чтобы его делать, из этого идея делать бизнес, там остается очень мало идей. Так что надо найти такой, который можно дойти до этого, что кто-то готов платить за это. То есть дать новый скайп и не продавать ему, пока он не... Ну, это потом увидим, скайп будет, не будет. Начинаем с маленького. И так как мы очень горды в Эстонии, что у нас все онлайн, мы и были бы интересованы, как в реальности регистрировать в Эстонии фирму, которую мы скажем, государство говорит, что это за 5 минут можно. Но это, наверное, не так легко, мы думаем, для неэстонца. Часть этой культуры, что у нас все-таки стартапы и государство это все поддерживает, означает, что у нас и много людей, которые такие типа хипстеры. Мы даже находимся на границе части города, которая называется такой хипстерский часть Таллина. Так что мы и будем подготавливать нашего гостя так, чтобы ты выглядел тоже как хипстер. Так что у тебя борода есть, это очень важная часть. Знаете, я всегда мечтал о такой шапке. Обязательно надо каждый год на праздник Пурим я что-то думаю какой-то. Праздник Пурим это праздник маска, праздник веселья, праздник радость. Я думаю, тогда мы одеваем, если как подготовка на праздник Пурим, я могу попробовать. Ну как, подходит, не знаю. О, вообще, то, что надо. Да. Just sellepärast otsustasimegi kaasata meie rabi Eesti hipsterite kogukonda ja ühtlasi pakkuda talle võimalus mõelda välja oma startup. Seda põhjusel, et Shmuel on pärit Iisraelist, mida peetakse globaalset tehnoloogia innovatsiooni lipulaevaks. Märtsis tähistavad juudid Purimi. See on rõõmus püha, millega meenutatakse juutide imelist pääsemist tagakiusamisest muinas Pärsias 2400 aastat tagasi. Hipsterriided tunduvad rabile liiga viisakad. Ta valib midagi sootuks muud. Aivar, nagu üks õige juut, kasutab avanenud võimalust lõimumiseks. Nagu me kuulsime, kõik on kodumaine ja koššer. Nii et juudi sünagoogi restoran Jeruusalemm on väga orgaaniline, nagu välja tuleb. Väga palju asju valmistatakse ise. Natuke tuleb liha Poolast ja nagu me kuulsime, mõned piimatooted tulevad otse Iisraelist. Igal juhul kõik maitseb juba hästi. Ma arvan, ma ei tea, mul peab ootama natuke. Taku весело здесь у вас. Ну, а как же, Пурим? Да. Это дело веселиться. Ну, да. Мы тут учимся и смотрим, как вы хорошо живете. Ну, я не могу сказать, что мы хорошо живем. Знаете, в чем заключаются все еврейские праздники? Нет, а расскажите. Нас хотели уничтожить, мы выиграли, давайте повеселимся. А, это так, да? Да. В Израиле все люди, у них сейчас отпуск, и совершенно все сейчас на улице на карнавалах. У них официальные, свободные дни, да? Да. И это именно что прям как, знаете, как в Рио-де-Жанейро. Что все на карнавале и все нарисованы со всякими. Вот сейчас в Израиле такие карнавалы идут. Для нас, например, для евреев в Эстонии очень важно приезжать на такие праздники именно в синагогу, потому что тогда присутствует такая атмосфера праздничная. Ну это точно есть. Когда вошел, сразу чувствовал, что здесь праздник. Хаг. Хаг. Пурим. Пурим. Самеах. Самеах. Спасибо. Ну как я?
Tallinna uus sünagoog on esimene sünagoog, mis on ehitatud Eestis pärast teist maailmasõda. Enne sõda paiknes juutide pühakoda Tallinnas Maakri tänaval. Selle tegid Nõukogude sõjalennukid maatasa 1944. aasta märtsi pommitamise ööl. Kõik sõja ajal Eestisse jäänud juudid olid selleks ajaks juba tapetud natsiokupatsiooni käigus, mille jooksul Eesti lausa juudivabaks jõuti kuulutada. Pärast Eesti taasiseseisumist 1991. aastal sai juudi kogukond tagasi ühe hoone Karu tänaval, seal avati juudi kool. Sünagoog on juutide pühamu, ühtlasi ka hariduse ja heategevuse keskus. Tallinna sünagoog ehitati 2007. aastal Karu tänavale. Uue sünagoogi aula mahutab 230 inimest, lisaks on siin rõdu, mis mõeldud naistele. Avatud ja särasilmne Rabbi Shmuel kutsus Aivari ja Miša sünagoogi raamatu kokku, et neile oma äriideed tutvustada ja äriregistris oma ettevõtte registreerida. Miša, Shmuel, вы готовы представлять свою бизнес-идею? Всегда готов. Всегда готовы, да? Мы слушаем внимательно. Ну давай, Рашмуль, начинай. У меня очень интересный проект. Я думаю, если не без амбиций, через 10 лет у нас миллиард есть. Окей, ясно. Эта программа называется Face to Face. Какой-то покемон новый, что ли? Это настоящий покемон. Покемон, они ищут опять виртуальный покемон, а мы ищем настоящий человек. Я объясняю, в чем и как это делается. Это такое будет социальная программа. Опять программа, аппликация, которая будет на базе, как она выглядит, будет с одной стороны как социальная сеть, как Facebook, с другой стороны как Uber. У меня есть эта программа, я сегодня день, у меня свободное время, я хочу встречаться с кем-то по поводу диета. Пытаюсь делать диету, у меня не получается, потому что нету друзья с кем-то. Я ставлю в программу и нахожу один человек, его зовут Моше, Миша или Муса, неважно кто, и он тоже хочет общаться с диетой. Мы смотрим, где он находится, где мы находимся, он находится 5 километров от меня. Мы договоримся, будем встречаться в кафе Нарва, например. И мы видим друг друга, когда мы встречались друг друга в кафе Нарва, программа такой делает, что мой телефон отключается интернет. Нету интернета, нет Wi-Fi, нет. И мы только должны встречаться друг с другом. Ja nüüd ise selle saate käigus olles õppinud, kuidas juudid omavahel suhtlevad, siis ma sain aru, kus see pärit on. Sest nende jaoks on see igapäevane asi, et inimesed teadlikult võtavad aega selleks, et olla koos oma lähedastega, olla koos oma perekonnaga, et see on osa juudi kultuurist, mida nad hoiavad elus. Кто же что будет платить? Подождите, каждый третий встреча, если я уже сделал третий человек встречи, четвертый раз кафе Нарва или другой кафе дает меня бесплатно. К сожалению, только для эстонского рынка это не подходит. Да? Конечно, нет. Это должен быть общий, если мы будем думать о имени. Знаешь, мне понравилась вот идея, то, что Рашмуль сказал, OnLive, да? OnLive это, понимаешь, есть офлайн, есть онлайн, да? Ага. А это OnLive. Так, у нас есть бизнес-идея, есть название фирмы, а теперь пытаемся регистрировать фирму тоже. У нас же в Эстонии все онлайн. Я иностранец, мой родной язык это иврит, английский это мой третий язык. И я все понимаю, могу это делать. 15 минут это реально, если я сначала сидел на этом целую ночь. Придумать новые проекты. Израиль очень хорошо умеет дальше развивает развивает проекты. Бюрократия Эстония лучше, чем Израиль. В Эстонии бюрократия намного проще, намного легче, чем Израиль. Система налогов, система открывает бизнес намного легче. А найти деньги легче в Америке. Kuvand juudist kui väga edukast ja ihnest rahvast tegelikult on efektiivsus. Ehk et nad püüavad maksimaalselt teha olulisi asju ja hoides selle juures kokku. Et see on ka üks efektiivsuse võte, eks ju, et sa teed asju inimestega, keda sa tead, keda sa usaldad, eks ju. Ja tihtipeale need on need samad juudid, eks ju. Muide, tegelikult võtab äri registreerimine Iisraelis teinekord aega koguni 3 kuud ja lisaks 600 eurosele riigilõivule tuleb kõvasti kukrut kergendada igasugu õigusbüroode ja notarite juures. No nimetame siis nii, et ma sain natuke rohkem juudiks.
tänu sellele saate tegemisele ja mul on tõsine plaan väga-väga lähitulevikus sõita Iisraeli. Mul on juba kõik ettevalmistused tehtud. Lihtsalt see tekitas mus nii palju küsimusi ja uudishimu, millele ma tahan saada vastuseid. Nii ärilises mõttes, nii kultuurilises mõttes, kui ka veel rohkem näha neid juute oma loomulikus keskkonnas. Давайте поговорим о стереотипах. Да? Айвар не типичный эстонец. Вот честно вам скажу. Настолько экспрессивного, да, и яркого человека, не так часто я мог встретить здесь, в Эстонии. Очень интересный слушающий собеседник. Да? То есть с ним его интересно как послушать, так и поговорить. То есть интересно ему что-то рассказать, и он сразу даст тебе свой вопрос. И самое главное, знаете, вот мне важно, чтобы человек не стеснялся задавать вопрос. Nagu paljud eestlaste jaoks piibel, mis tuleb meelde jõululaupäeval. Et siis kuidagi tuletatakse meelde need piibli põhitõdesid, eks ju. Kui Toora on ikkagi juudi jaoks ikkagi elav dokument, kust ammutatakse aeg-ajalt jälle, võetakse abi ja otsitakse sealt mingisuguseid nii-öelda infot, kuidas elada. Люди постепенно чувствуют, что им важно, чувствуют какую-то сопричастность. Не просто номинально значится, что они евреи, но чувствовать именно какую-то вовлеченность, включенность в еврейскую традицию, в еврейскую культуру. Nemad on suutnud, eks ju, sõnastada selle ühise asja ja juut läheb ükskõik millises maailma otsas sünagoogi. Ta teab täpselt, mis seda seal ees ootab, eks ju. Et miks mitte võiks eestlased midagi sarnast välja mõelda, et meil on niisugused saarekesed, kus me teame, et kui me sinna lähme, siis on meid nagu oodatakse seal, eks ju. В силу того, что я стараюсь наблюдать за стартаперской культурой именно в Эстонии, да, то есть я вижу именно большое влечение именно со стороны эстонской молодежи, с эстонской части именно развитие вот этого движения вовне. No mis me siis seekord teada saime? Koššer-toidu hankimine Tallinnas pole mingi probleem. Ettevõtete asutamise kiiruselt on Eesti Iisraelist kõvasti ees. Investeeringute mahult on siiski veel pisut arenemisruumi. Õnneks on siin majas õiged inimesed laua taha kokku saanud.